जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु, आज किसी ओडिया भागवतर भगवान मुख निसृत अमृत वाणी पाठ करवा एवं प्रतिदिन श्रद्धार सहित भक्तिर सहित ओडिया भागवत पाठ करी ए कली जुग भवसागर उद्धार हवा। चलतु देखा आज शुभ मुहूर्त ओडिया भागवतर किसी भगवान मुख निसृत अमृत वाणी। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। प्रिय दर्शक बंधु, आज समय ओडिया भागवत पाठ करने कहार पाखे समय नहीं। आमे ए कली जुग भवसागर संसार रे आम समस्ते सुख खोजुंट किंतु सुख मिलूना, ता बदल दुख मिलूँ। सुख दुख तो ये संसार नीति। सुख पर दुख आसब, दुख पर सुख आसब, ए सन्देह नहीं। किंतु आम्भे माने जदि ठीक उचित कर्म करवा, कर्तव्य कर्म करवा, ताहले दुख आसब, किंतु दुख आसिले मध्य से ता बाटर चलीज एवं दुख अति सहजरे लाघव हो आम मान जना पड़ नहीं। तेरे चलतु आज ये ओडिया भागवतर भगवान मुख निसृत अमृत वाणी पाठ करी ये कली जुग भवसागर उद्धार होगा एवं मोक्ष लाभ करवा एवं उद्धार होगा। प्रिय दर्शक बंधु, ये गोटे कथा मुझे कही रखा चाहिए जे यदि प्रतिदिन ओडिया भागवत पाठ करती ताले किछि दिन पाठ कर सारिबा परे आपण माने निश्चित भाव में बुझीजिवे आपणकर कौन उपकृत होउछि एवं आपणकर मनर जो अशांति भरी रोची ता धीरे 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 स्थिर होगा लगे आपण निश्चित भाव में आनंद रहिबे एवं जीवन को धन्य मन करेंगे। तेणुक प्रतिदिन श्रद्धार सहित भक्तिर सहित ओडिया भागवत पाठ करूँ एवं पाठ करने संगे संगे अन्य मानू ओडिया भागवत पढ़ापी प्रेरित करूँ एवं तांको शुणातु एवं ये ओडिया भागवत को प्रचार प्रसार करने आपण माने छोटिया छोटिया गोटे गोटे सेवा करूँ एवं प्रत्येक घरे ओडिया भागवत पाठ करने प्रेरणा दिंतु एवं तांको कहतु एवं ओडिया भागवत को शेयर करंतु, लाइक करंतु एवं समस्त पाखरे पहुँचतु। चलतु देखा आज ये शुभ मुहूर्त किसी ओडिया भागवत पाठ करी ए कली जुग भवसागर उद्धार होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शक बंधु, आज ओडिया भागवतर दशम स्कंद गोपलीला
ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ। ପାଠ କରିବା, ପାଠ କରି କଳିଯୁଗ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବା। କଦାଚିତ୍ କାଳିନ୍ଦୀ ତଟ ବିପିନ ସଙ୍ଗୀତ କର মুদা ভিরি নারী বদন কমলা স্বাদ মধুপ রমা শম্ভু ব্রহ্মা মরপতি গণেশা চিতপদ জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব ତୁମେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ପାଠ କରିବାର ମୋର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଭୁଲ ରୁହେ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଅମୃତବାଣୀ ପାଠ କରି ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং তত জয়মুদীরয়তে। মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং যৎকৃপাতমং বন্দে ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବ। ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଅମୃତବାଣୀ, ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଅମୃତବାଣୀ। ଏହାଠାରୁ ସଂସାରରେ ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ପାଠ କରି ଏ କଳିଯୁଗ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଗୋପଲୀଳା ପାଠ କରିବା। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। দশম স্কন্ধ ষোড়শ অধ্যায় শ্রীশুক উবাচ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନରନାଥ ହରିର ବାଳକ ଚରିତ। ସପ୍ତବରଷେ ନରହରି କାନନେ ଚରାନ୍ତି ବାଛୁରୀ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଳିଆର ଗାଈ ରଖିଲେ ଚକ୍ରଧର। ରୋହିଣୀ ସୁତ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ବନେ ଚଳନ୍ତି ନାନା ରଙ୍ଗେ। ଦିନେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ବେଣୁନାଦେ ବାଳକେ ମିଳିଲେ ଆନନ୍ଦେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବେଳି ଗୋପବାଳେ ବେଣୁ ବଜାନ୍ତି କୌତୂହଳେ। ଆଗେ ଓଡ଼ାଇ ବଛା ଗାଈ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ। କୋମଳ ଘାସେ ନାନା ଫୁଲ କୋକିଳ ଶବଦ ଅମୂଲ୍ୟ। ମୟୂରନାଦ ଭୃଙ୍ଗ ତୁଲେ ଗନ୍ଧ କୁସୁମ ଜଳସ୍ଥଳେ। ସ୍ୱଭାବେ ମନ୍ଦ ଗନ୍ଧ ଶୀତ କୋମଳ ବୋହଇ ମରୁତ। ପଦ୍ମ କୁମୁଦ ଘନ ଘେନି ଆନନ୍ଦେ ବିରାଜେ ଅବନୀ। ଦକ୍ଷିଣ ଆନନ୍ଦେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଖେଳନ୍ତି ବାଳକଙ୍କ ସଙ୍ଗ। ବଳ କୁସୁମ ତରୁ ତୁଣ ଲାଗନ୍ତେ ରାମର ଚରଣ। ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଦେଖି ହସିଲେ ଚକ୍ରଧର ରାମଙ୍କୁ କହନ୍ତି ମଧୁର। ଭୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖ ତରୁଗଣ ନରନ୍ତି ନମନ୍ତି ତମର ଚରଣ। ଦେବ ନ ପାରନ୍ତି ଯାହା ଖୋଜି ଏତତେ ସ୍ୱର ରୂପେଣ ଭଜି। ତରିବେ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ତାପୁ ବୃକ୍ଷ ହୋଇଲେ କେଉଁ ପାପୁ। ଏ ଯେ ଭ୍ରମର ପକ୍ଷୀଗଣ ନାଦେ ଖଟନ୍ତି ଚରଣ। ଦେବ ଗୁର
ଦେବେ ଗୁପତେ ବନଚାରି ତୋତେ ଖଟନ୍ତି ଧ୍ୟାନ କରି ପକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପେ ମୁନିଗଣ ମନ ନିରୂପିତ ଚରଣ ଦେଖ ଏ ମୟୂର ନୃତ୍ୟ ମୃଗ ଶୁକର ଯୁତ ଯୁତ ଗୋପୀଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଛନ୍ତି ଚାହିଁ ଦେଖନ୍ତି ନୟନ ପୁରାଇ ଦେଖି ଗଭୀର ସୁଖନାଦ ଶୁଣନ୍ତେ ଖଣ୍ଡେ ମନ ଖେଦ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ସାଧୁ ଜନଙ୍କ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଭଜନ୍ତି ତୋ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ଏ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ମହିଧର ଲାଗୁଛି ତୋର ପୟର ତୋ ପାଦେ ଲାଗି ବୃକ୍ଷଲତା ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଲେ ବଳବନ୍ତା ନଦୀ ପର୍ବତ ଖଗ ମୃଗ ନିଶ୍ଚୟ ଲଭିବ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ ଏମନ୍ତେ ରାମକୁ ଦେଖାଇ ମିଳିଲେ ନଦୀ କୂଳେ ଯାଇ ଗାଈ ଚରାନ୍ତି ବେଣୁ ଭାଇ ଆନନ୍ଦେ କେ ପାରିବ କହି ଗୋପାଳ ପୁତ୍ର ଗୀତ ନାଦେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାଚନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଗୋପ କୁମରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସି ମୁରଲି ନାଦେ ବ୍ରହ୍ମରାଶି ହଂସର ରାବ ଶୁଣି ଡାକି ନାଚନ୍ତି ମୟୂରକୁ ଦେଖି ସୁକ କୋକିଳ ନାଦ ଶୁଣି ମୁରଲିର ନାଦେ ତା ଭଣି ପଶୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଶୋଷରେ ଗଭୀର ମେଘନାଦ ଧୀରେ। ପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାଦ ଶୁଣି ଡାକି ଆସୁ ଆସି ଜୀବଙ୍କୁ ନିରେଖି ବେଳେ ହୋଇଲା ବଳିଆର ପଡ଼ିଲେ ରୋହିଣୀ କୁମର ରାମର ଶ୍ରମ ଅନୁସରି ବୃକ୍ଷ ଉଠିଲେ ନର ନରୀ କୋମଳ ପତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଆଣି ସଜା ସଜାଇ ଚକ୍ର ପାଣି ତହିଁ ସୁଆଇ ହଳଧର ପାପ ଚାପରେ ଧୀର ଧୀର ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଗୋପାଳ ପୁତ୍ରେ ନୃତ୍ୟ କରି ମନ ତୁଷନ୍ତି ହଳଧାରୀ ଉଠିଲେ ରାମ ପରଂଶ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଆଶ୍ୱାସୀ କୃଷ୍ଣ କରନ୍ତି ରଙ୍ଗେ ନୃତ୍ୟ ଗୋପାଳେ ବେଣୁ ନାଦେ ଗୀତ କୃଷ୍ଣର ଶ୍ରମ ଦେଖି ପୋଏ ପଲ୍ଲବ ଆଣିଲେ ତୋକାଏ ବୃକ୍ଷର ମୂଳେ ସଜ୍ଜା କରି ତହିଁ ଶୁଆଇଲେ ମୁରାରୀ ଜାନୁରେ ଦେଇ ସୀମସ୍ଥାନ କେ ବସି ଚାପନ୍ତି ଚରଣ ପତ୍ର ବିଛଣା କରି ବିଞ୍ଚି କେ ପାଣି କୃଷ୍ଣ ଦେହ ଛିଞ୍ଚି ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ସୁରେ କଲେ ଗୀତ ରସ ଯେଣେ ହୋଇବ ମନ ତୋଷ ସୁଦାମ ନାମେ ଗୋପ ସୁତ କୃଷ୍ଣର ମିତ ଯେ ଯୁକତ ସୁବଳ ତୋକ କୃଷ୍ଣ ଆଦି ଏମନ୍ତେ ନାମ ପରସିଦ୍ଧି ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖ ଚାହିଁ କହନ୍ତି ଶିରେ କର ଦେଇ ଭୋ ରାମ ଶୁଣ ସାବଧାନ ଆଗେ ଯେ ଦିଶେ ତାଳବନ ସୁପକ୍ୱ ଫଳର ସମୟ ଦେଖି ଲୋଭିତ ଦେବରାୟ ପାଚିଣ ପଡ଼ିଅଛି ତଳେ ପୁରୁଷ ପ୍ରମାଣ ବହଳେ ବୃକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଅପ୍ରମିତ ଗନ୍ଧ ଲୋଭିତ ଆମ୍ଭ ଚିତ୍ତ ପୂର୍ବେ ଏ ଫଳ ଲୋକେ ଖାନ୍ତି ଏବେ ତ ନ ଖାଇ ପାରନ୍ତି ଧେନୁକା ନାମେ ମହାସୁର ସେ ତାଳ ବନେ ତାର ଘର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଅପ୍ରମିତ ସେ ବନେ ବସଇ ନିଶ୍ଚିତ ତାହାର ତ୍ରାସେ ଲୋକ ଡରି 3 ଯୋଜନ ପଡ଼େ ହୁରି ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଦେବେ ଡରନ୍ତି ତାର ନାଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ ନବହେ ତୁ ନାଥ ହୋଇଲେ ସଦୟ ସେ ଫଳ ପାଇବୁ ତୋକାଏ ଗୋପପୁରକୁ ନେଇ ବହି ଶୁଣି ହସନ୍ତି ବେନି ଭାଇ ବୋଲନ୍ତି କଡ଼ା ଓ ବାଟ ଆଗେ ଚାଲନ୍ତି ନନ୍ଦ ଚାଟ ତା ଦେଖି ରୋହିଣୀ କୁମର ଧାଇଁଲେ ପବନ ମୁଖର ବେଗେ ପଶିଲେ ତାଳ ବନେ ଗୋପାଳ ମିଳିଲେ ବହନେ ରୋହିଣୀ ସୁତ ବାଗ ହୋଇ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଲେ ଦୋହଲାଇ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଫଳ ତୋଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଚାଳି ଘୋର ଶବଦେ ମହାବଳୀ
ବୃକ୍ଷର ବୃକ୍ଷ ଦେହ ଲାଗି ସକଳେ ପଡୁଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗି। ଫଳ ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ଝଡ଼ି ପବନ ମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ଶୁଣି ଧେନୁକା ପର ଯୋଳି ବେଗେ ଧାଇଲା ମହାବଳୀ। ଶବଦେ ଅବନୀ କମ୍ପିଲା ରାମର ନିକଟେ ମିଳିଲା। ବେନି ଚରଣ ନେଇ ବେଗେ ପିଟିଲା ହଳଧର ଅଙ୍ଗେ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। କ୍ଷଣକେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଇ ପୁଣି ମାରିଲା ପାଦ ନେଇ। ସ୍ୱଭାବେ ଗଭୀର ଶବଦ କରି ମାରିଲା ବେନି ପାଦ। ଅନନ୍ତ କମ୍ପେ ଗୁରୁତର ଆକର୍ଷି ଧଇଲେ ପୟର। କରେ ଧରନ୍ତି ହଳଧର ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଲା ଅସୁର। ତାର କୁଟୁମ୍ବ ବନ୍ଧୁ ଯେତେ ସ୍ୱଭାବେ ବଳ ପ୍ରମିତେ। ଯୁଜିଲେ ଘୋରନାଦ କରି ମାରନ୍ତି ପାଦ ଚାରି ଚାରି। ଦେଖି ଧାଇଁଲେ ହଳଧର ମଙ୍ଗଳ ଧ୍ୱନି ପୁରନ୍ଦର। ଏକୁ ବାଳକେ ପଚାରିଲେ ଅନେକ ଅସୁର ମାରିଲେ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଅସୁରଙ୍କର ଦେହ ସଙ୍ଗେ ତାଳ ପଡ଼ିଲେ ଭୂମି ବାଗେ। ମେଘ ଆକାଶେ ମେଘ ବ୍ୟାପି ଅସୁର ଦେହ ବନେ ଚାପି। ଦେଖି ସାନନ୍ଦେ ଦେବତାଏ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ଥକାଏ। ସେଦିନ ଗୋପ ନର ନାରୀ ନିର୍ଭୟ ତାଳ ଭୋଗ କରି। ସେ ବନ ଚରାଇଲେ ଗାଈ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ବେଣୁ ସିଙ୍ଗା ପାଇ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଦିନ ଅନ୍ତରେ ଗୋପ ଆସି ଗୋପୀଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ତି। ଗୋପ ବାଳକ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ରଙ୍ଗେ ନାଚନ୍ତି ବେନି ଭାଇ। ଗୋରଜ ଭୂଷଣ ଶରୀରେ ଗୁଞ୍ଜ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଶିରେ। ହୃଦେ ଲମ୍ବଇ ବନବାଳ କନ୍ଧେ ସୁରଙ୍ଗ ତାଳ ଫଳ। ଗୋପୀଏ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେଖି ନିଶ୍ଚଳ କଲେ ଚର୍ମ ବାକି। କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଲେ ରସ ଭରେ ମିଳିଲେ ଯଶୋଦା ଛାମୁରେ। ଆନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ରହିଳ କୋଳେ ଧରିଲେ ପୁତ୍ର ଆଣି। ପୁତ୍ରକୁ ମାର୍ଜନା କରାଇ ସରଳ ବଣି ଅନ୍ନ ଦେଇ। ଯେଣେ ଶୁଆଇ ପୁତ୍ର ଭେନି ଶ୍ୱଶୁରେ ଶ୍ୱଶୁରେ କଲେ ଗୀତ ଧ୍ୱନି। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଏମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିଲେ ରଜନୀ ପରୀକ୍ଷେ କହେ ସୁକ ମୁନି। ରଜନୀ ହୋଇଲା ପ୍ରଭାତ ବନେ ଚଳିଲେ ଗୋପୀନାଥ। ଗୋପ କୁମର ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଶ୍ୱଶୁରେ କଲେ ବେଣୁ ଧ୍ୱନି। ଘରେ ରହିଲେ ହଳଧର କୃଷ୍ଣ ମିଳିଲେ ନଦୀ ତୀରେ। ଗୁରୁ ଚରାନ୍ତି ବନେ ପଶି ରବି କିରଣ ପରକାଶୀ। ତୃଷାରେ ନ ପାରନ୍ତି ଚଳି କାଳନ୍ଦୀ ହ୍ରଦେ ଯାଇ ମିଳି। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ସମସ୍ତେ କଲେ ଜଳପାନ ତକ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ିଲେ ଜୀବନ। ଗୁରୁ ଗୋପାଳ ପୟା ମରି ଦେଖିଛ କତି ନର ନରୀ। ହ୍ରଦକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଓହ୍ଲାଇ ବିଚାର କଲେ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ। ତାହାର ବିଷେ ଜଳ ନାଶ ଜନ୍ତୁ ଏ ନ କରନ୍ତି ଗ୍ରାସ। ଏ ଜଳ ବୃନ୍ଦାବନ ଥିଲେ ପ୍ରାଣ ପାଇବ କେବା ଭଲେ। ଭାରା ବିନାଶ ମୋର ଜାତ ଗୋପାଳ ପୋଏ ପ୍ରାଣହତ। ନିର୍ବିଷ କରିବ ଯେ ଆଜ ଏଣେ ମୋହର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏତେ ବିଚାରି ଭାବଗ୍ରାହୀ ଅମୃତ ନୟନେ ଅନାଇ। ଗୋପ ବାଳକ ଗୋରୁ ସଙ୍ଗେ ଜୀବନ ଦେଲେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗେ। ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ସଙ୍ଗ କରି ଗୋପ ମିଳିଲେ ନର ନାରୀ। ସେ ହରି ଚରଣ କମଳେ ଚିତ ମୋର ଭୃଙ୍ଗ ବେଳେ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ମହାଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସାଂ ସଂହିତାୟଂ বয়সিকেয়াং দশম স্কন্ধে ধেনুকাসুরবদ্ধ তালবন ভঞ্জনে নাম ষোড়শোধ্যায়। ওম নমঃ ভগবতে ବାସୁଦେବାୟ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ
ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଏହାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ନିବେଦନ, ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ।